ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗगन दमामा बाजियो परियो निशानै घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाडै खेत। इन्हां तुकां दे नाल असी शुरू करते हैं कबीर जी की इंट्रोडक्शन। सो संत कबीर जी बेटा अपने समय के वो महान भगत होए हैं, महान कवि होए हैं जिन्हां ने मानवता नूं बहुत नेड़ियों तक्या है। इंसानियत के रूप विच इंसानियत की है। संत कबीर जी 15वीं सदी विच पैदा होए हैं। आप दे माता पिता कपड़ा बुनने का काम करते सन। ये वो समा सी जदों जात पात विच विश्वास किया जाता सी। नीवियां जातां दे लोकां नूं बड़ी नमोशी वाला जीवन बतीत करना पैंदा सी। इन्हां नूं पढ़ाई लिखाई नहीं सी करन दित्ती जांदी, ना ही कोई इन्हां नूं सिक्ख्या देण लई तैयार सी। कबीर जी जदों वड्डे होए तां उन्हां दे मन विच ज्ञान प्राप्त करन दी लालसा जागी, पर कोई विद्वान उन्हां दा गुरु बनण लई तैयार नहीं सी, क्योंकि कबीर जी की जात नीवीं समझी जाती सी। उन्हां दिनां दी गल है बेटा जदों संत कबीर जी उस समय के विद्वान रामानंद जी कोल गए तो उन्होंने इन्हां नूं नीवीं जात का बच्चा होने करके ज्ञान देण तो मना कर दिता। तो फिर संत कबीर जी ने बेटा एक नवा नुकता अपनाया कि किवें उन्हां तो ज्ञान लिया जाए, किवें उन्हां नूं गुरु धारिया जाए। तो बेटा एक दिन की गल है कि हर रोज़ सवेरे रामानंद जी गंगा ते इशनान करन जाया करते सी ते संत कबीर जी मूँह नेरे उन्हां दे रास्ते विच लम्मे लेट जाते हैं, लम्मे पै जाते हैं। तो रामानंद जी जदों उत्थे पुजे तो उन्होंने कबीर जी नूं बिना पछाणे कहा, उठ भाई राम आखो। हुण रामानंद जी ने कहा भाई उठ राम कह, भी राम का नाम लै। रामानंद जी ये कह के गंगा वल चले गए तो कबीर जी घर आ गए। इस तो बाद बेटा इन्हां ने रामानंद जी नूं अपना गुरु धार लिया तो आप उन्हां दे शिष्य बन गए। तो जदों इस गल का पता संत कबीर जी की जदों बड़ी चर्चा होण लगी तो रामानंद जी कोल इस गल ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਇਆ कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਖਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬਾ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਠ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਹਿ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उस दिन तो मैं तुहानूं अपना गुरु तो मैं तुहाडा चेला बन गया। तो इस गल तो उस टाइम के गुरु रामानंद जी बड़े प्रभावित होए उन्हां दी भगती तो उन्होंने उन्होंने अपना चेला बनाया तो उन्होंने बहुत सारा जिहड़ा ज्ञान प्रदान किया। सो इस तरह बेटा इन्हां ने एक जिहड़ी घटना इन्हां दे जीवन नाल जुड़दी है कि इन्हां ने किस तरह अपने आप नूं नाम सिमरन अभ्यास नाल जोड़िया, सादगी वाला पूरा लाइफ इन्होंने जीवन जीया। तो कबीर जी बेटा हत्थी किरत करन दा संदेश दिंदे सी, जिवें सिख धर्म की फिलोसफी आ। ये की कहंदे हाथ पाओ कर काम सब चित्त निरंजन नाल। फिर कहंदे हत्थां पैरां नाल काम करो, जिहड़ा मन आ उहनूं परमात्मा नाल जोड़ी रखो। ये इन्हां दा उपदेश सी। सूरमा ये किन्हां नूं समझदे सीगे जिहड़े भगत कबीर जी ने, वो कहंदे सी जो भी चाहे वो पुरजा पुरजा कट जे, दीन दर्दी दुखी गरीब दे जिहड़ा हक दे विच आखिर तक लड़दा उस नूं ये सूरमा कहंदे सन। ते बेटा ये
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੈ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਜਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਜੋ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਦ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤਾਣੇ ਤੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ? ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਟਨ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਗਹਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਥਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਗਹਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮਗਹਰ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਗਹਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ
ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੜਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਸੂਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੰਗੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਇਸ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹਾਣੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਟੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਫੋਟੋ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡੈਸ਼ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ। ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਠ ਭਾਈ ਡੈਸ਼ ਕਹੋ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਭਰਨਾ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ
ਇਹ ਸਨ ਬੇਟਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।